खालसा पंथ ते पंथ के हमदर्दियों नूं मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपके नाल कुछ गल्लां जिहड़ियां पंथ दे उत्ते बीत रहीआं हां वो करना चाहुंदा, पर मैं पंथ दे अगे सीधा इन्ने चिर दा नहीं आया, क्यों करके मेरा पिछले दिनों दे विच एक्सीडेंट हो गया सीगा ते मेरे मत्थे दे उत्ते 4 स्टिचेस लगी हैं। नक दा कार्टिलेज जिहड़ी हड्डी है वो टुट गई सीगी, वो हुण ठीक हुई है, तुसीं देख रहे हो। और मेरा खून बहुत घट गया सीगा, जिस दे नाल मेरे कुछ कमजोरी आ गई। मानसिक तौर पर तो नहीं आई कदे भी, पर शरीरक तौर के उत्ते ते मैं अपने विचार पंथ दे नाल सांझे नहीं कर सकिया। पर जिहड़ियां दुर्घटना सिख पंथ दे नाल हो रही हैं, जिवें भी कल SGPC ने ते पंजाब की सरकार ने अपना फर्ज ना पूरा करदिआं उत्थे सिखां दे उत्ते जिहड़े जायज़ मंग गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप जिहड़े SGPC ने गुम करते है जां नजायज़ बेचते है, उन्हां दी मीटिंग जद हो रही सी ते SGPC की टास्क फोर्स ते कई निहंग जत्थियाबंदियां SGPC दे नाल रल के इन्हां सिखां दे उत्ते बहुत ज़ालमाना हमले कीते। और इस तो पहला भी साडे उत्ते भी प्रकाश सिंह बादल ने काफ़ी साल हो गए है हरियां वेलां वाले निहंग बुला के बंदूकां दे नाल सानूं डराया सीगा दीवान हॉल दे विच, पर असीं डरे नहीं है। और उस तो बाद ये जथेबंदी निहंगां दी ठंडी होई पई सीगी। ये फेर किवें जाग पई है, क्यों करके SGPC इन्हां नूं राशन दिंदी है ते होर समान दिंदी है ते SGPC दे कमांड दे विच हैगे है। हुण SGPC दे की रोग है? रोग इन्हां दा यही है कि किन्ने सालां तो इन्हां दा वजूद खत्म हो चुकिया है और 3 साल इन्हां दी जिहड़ी कमेटी की जान है वो उत्ते चल रही है। सेंटर की सरकार बादल ते सुखबीर सिंह दे नाल मिल के इस SGPC दे इलैक्शन नहीं करा रही, जिहदा मतलब है कि ये हाउस साडी जिहड़ी पार्लीमेंट है ये इलैक्शन ना होण करके इहदे विच नਵੇਂ ख्यालां दे मैंबर नहीं अजे तक आए। सो जड़ इहदी यही है कि सेंटर की सरकार इस ते इलैक्शन नहीं करा सकती बादल दे नाल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी पता है कि जे नवे इलैक्शन हो जाए तो फिर जिहड़ा नवा पार्लीमेंट सिखां दी आऊगी उन्हां दी ख्यालधारा इस मुर्दा जमात जिहड़ी मौजूदा है उहदे तो होर होणगे ते ओह असली चीज़ जिहड़ी सिख कौम दी रुकी हुई है, जिवें करतारपुर साहब दा लांघा हैगा, वो फिर सेंटर की सरकार ने बंद कर दिता हैगा। फिर जिहड़ा बरगाड़ी दे विच जुल्म होया सीगा, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कीती सीगी, उहदा भी अजे तक निपटारा नहीं होया। और समेत सैनी जिसने उत्थे गोली चलाई सी, जिहड़ा 2015 दे विच DGP सी, उस नूं कल तुसीं देखिया होगा
फिर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देती है कि इस नूं गिरफ्तार नहीं कोई भी पुलिस कर सकती हैगी। हुण मसला ये है कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ DGP ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਜੱਜ ਇੱਕਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 329 ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ SGPC ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟਰ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ SGPC ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ SGPC ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ SGPC ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂੰਗੇ ਜੂੰਗੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਦਿਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1984 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਹੂਰਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਸਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, BJP ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲਦਾਖ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਦਾਖ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੌਜ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੂਗੀ। 20 ਫੌਜੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2%। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 33%। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ 4 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਤੇ 25% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ
कश्मीर फतेह कीता सी। इस तो पहला ये अफगानिस्तान का एक हिस्सा सी ते उन्हां दी प्रोविंस सीगी, उन्हां दा सूबा सीगा। अज तुसी दसो अमरीका दीयां फौजां अफगानिस्तान तो हार मन के वापस अमरीका नूं जा रही हैं। इस तो पहला बरतानिया दीयां फौजां ने ट्राई किया कि अफगानिस्तान ते कब्जा कर लो, पर वो कामयाब नहीं होए। उस तो बाद सोवियत रूस दीयां फौजां उत्थे किन्ने साल रहियां, पर वो फतेह नहीं कर सके। ये जिहड़ी सिखां दी फौज सी, इसने लद्दाख भी फतेह करके दिता, कश्मीर भी फतेह करके दिता। ये सारा कश्मीर ते लद्दाख का इलाका 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। पर अज तुसी दसो, ना पाकिस्तान ना इंडिया ना लद्दाख नूं जो सिखां ने फतेह कीते सीगे, ना कश्मीर जो सिखां ने 1819 फतेह कीते सी, एक करके रख सके हैगे। सो असी कहने हैं कि जदों भी कोई लद्दाख के उत्ते गल होवे तां सिखां दा डेलीगेशन चीन ते इंडिया के विचाले बैठे जिहड़ा असी अपना दावा पूरा कर सकीए कि सिखां ने ये सारियां मल्लां मारिए। और पिछे चलीए गुरु ग्रंथ साहब के मसले ते, तुहानूं सारिआं नूं मैं दस्सिआ कि 10 गुरुआं तो बाद साडा गुरु कौन है? वो गुरु ग्रंथ साहब है। ते जे उन्हां दी संभाल ना तो बीजेपी करती है, ना बादल करता है, ना कांग्रेस करती है। 1984 के विच किवें हमले कीते दरबार साहब ते कांग्रेस ने 3 फौजां बुलाईयां, सोवियत रूस दियां, बरतानिया दियां ते अपनियां, तां जाके दम इन्हां दे विच पिया कि असी ਜਿਹੜੇ स्टेटलैस सिक्स हैं, जिन्हां दे कोले कोई स्टेट नहीं है, 3 न्यूक्लियर फोर्सिस ने साडे उत्ते हमला किया। ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, ਉਹਨੇ 72 घंटे रूस, बरतानिया ते इंडिया ਦੀਆਂ फौजां टैंਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੋਪਾਂ ਸਮੇਤ अंदर नहीं ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे साडे निशान साहब है अकाल तख्त साहब के सामने, उत्थे जाके उस सूरमे ने अपनी कुर्बानी दिती। उहदी हिक छाती के उत्ते 72 गोलियां सीगियां, 72। जे सिख कायर हुंदा तो उहदी पिठ दे विच गोलियां लगणियां सी। तुसीं देखो किड्डी बहादरी दे नाल साडीआं फौजां 3 मुल्कां दीआं न्यूक्लियर फोर्सिस दे नाल लड़ियां। ते हुण ये बदल के होर जिहड़ियां आम आदमी पार्टी है, होर जिहड़े नाल जथेबंदियां हैगियां, ये कहंदियां कि असीं तां बीजेपी दे नाल रलना है जां कांग्रेस नाल रलना हैगा। तां मेरा मतलब है कि मैं यही बेनती करदा है कि अज जो साडे नाल हो रहा है, मैं हथ जोड़ के पंथ नूं बेनती करदा है कि कल साडी पार्टी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पहुंच के फैसले कर रही है कि SGPC ने महाराज दे स्वरूप क्यों गुम ਜਾਂ क्यों चुरवाए है, ये केस सरकार नूं क्यों नहीं दिता जाता तफ्तीश करन दे लई। फिर जिहड़ियां SGPC ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? SGPC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ SGPC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੌਨਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡੇਗਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ BJP RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ MSP ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗਾ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਬੁੱਧੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ
ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਗन्नाथ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।